शुभ सकाळ पिलामाने आज आमे सप्तम श्रेणी इतिहास और राजनीति विज्ञान बहिर आमे द्वितीय अध्याय दिल्ली रे सुल्तानी शासन विषय रे पढ़िबा। पिला माने आम देश भारत वर्ष आग काल रे आम भारत एक धनशाली राष्ट्र थिला, धनशाली देश थिला। विदेशी माने आम भारत को धन लोभरे हेउ बा साम्राज्य लोभरे हेउ आक्रमण करिथिले। पिला माने एई देख आम भारत एई हला पाकिस्तान आम पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान को लगी अच्छे अफगानिस्तान। एई अफगानिस्तान रे तुर्क माने शासन करुथिले। पिला माने एई हला आमर से पड़ोसी देश अफगानिस्तान। एई अफगानिस्तान रो एटा होची गजनी राज्य। देखो गजनी राज्य एवं एपटे देख एटा हला घोर राज्य। एई गजनी राज्यर गजनी रो शासक थिले। यह गोटे क्षुद्र राज्य, अफगानिस्तान रो गोटे छोट राज्य। एठारे मामूद शासन करुथिले। से धन लोभरे आम भारत को 17 थर आक्रमण करिसंती। से जानिथिले जे भारतर मंदिर मानकरे सुना एवं धन टंका रही थाई। तेणु विशेष करी देख पिला माने एटा हला आम सोमनाथ मंदिर। से एई सोमनाथ मंदिर को लुंठन करी धन और टंका नहीं मंदिर मूर्ति गुड़िक से भंगारुजा कर देउथिले। आमर उपरे एमाने सबु अत्याचार करुथिले। तांको परे मामूदंग परे तुमे अफगानिस्तान रे देखिथिलो से घोर राज्य। से घोर राज्य रे ए मोहम्मद घोरी नामक जने शासक थिले। मोहम्मद घोरी आम भारत को आक्रमण कले। सेते बेले आम दिल्ली रे पृथ्वीराज चौहान शासक थिले। से तांकर सैन्य सामंत उच्च कोटीर थिला। से मध्य जने उच्च कोटीर शासक थिले। जेते बेले मोहम्मद घोरी आमर दिल्ली आक्रमण कले सेते बेले कोन होइथिबो पिला माने मोहम्मद घोरी एवं पृथ्वीराज चौहानक मध्यरे युद्ध हेइथिबो। एही युद्ध आमर तिरोरी नामक स्थान रे 1191 मसीहा रे मोहम्मद घोरी एवं पृथ्वीराजक मध्यरे होइथिला। एहाकू प्रथम तिरोरी युद्ध कहाଯାଏ। एही युद्ध रे मोहम्मद घोरी पराजय होइथिला मोहम्मद घोरींकर एवं से अफगानिस्तान चली जाइथिले। से एही पराजय को भूली नथिले। तेणु पुणी 1192 मसीहा रे पुणी से तिरोरी स्थान रे द्वितीय तिरोरी युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी सहित होइथिला। किंतु पिला माने आम दिल्ली पाखे थिबा कनौज रे आमर जयचंद बोली जने राजा शासन करुथिले। जयचंद से पृथ्वीराजक सहित तांको शत्रुता थिबारु से मोहम्मद घोरी को बा मोहम्मद घोरी सपक्ष रे युद्ध कले। मोहम्मद घोरी और जयचंद मिसी जिबा फल रे कोन हेथिबो पिला माने पृथ्वीराज चौहान द्वितीय तिरोरी युद्ध रे परास्त होई गले। परास्त होई जिबा परे मोहम्मद घोरी दिल्ली सिंहासन अधिकार
କଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, କ୍ରୀତଦାସ କହିଲେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆଗେ ଚାକର ମାନଙ୍କୁ କିଣି ଆଣୁଥିଲେ। ଆଜୀବନ ସେମାନେ ଦାସତ୍ୱ ବା ଦାସ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏଇ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ସେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଣକୌଶଳ ଉନ୍ନତି ଥିଲା, ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ନଥିବାରୁ କଣ ହେଇଥିବ, ସେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ରାଜା କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥିବାରୁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ସେନାପତି ରୂପେ ସେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଦାସ ବଂଶ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାସ ଥିଲେ। ତୁର୍କୀ ଶାସନ, ଏଟା ତାଙ୍କୁ ଦାସ ବଂଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି 1206ରୁ 1526 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନୀ ଶାସନ କହିଥାଉ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ 5 ଭାଗରେ ଆମେ ଭାଗ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମର 1206ରୁ 1526 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତୁର୍କୀ ଶାସନ ବା ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ସମୟ। ଏହି ସମୟକୁ ଆମେ ତୁର୍କୀ ଶାସନ, ଏଇ ତୁର୍କୀ ଶାସନ ହେଲା ଆମର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ଠାରୁ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ତୁର୍କୀ ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଦାସ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତୁର୍କୀ ଶାସନ ବା ଆମେ ଦାସ ବଂଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଖିଲିଜି ବଂଶ, ତୃତୀୟ ହେଲା ତୋଗଲକ ବଂଶ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ସୟଦ ବଂଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା ଲୋଦୀ ବଂଶ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁର୍କୀ ଶାସନ ବା ଦାସ ବଂଶ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତମେ ଜାଣିଲ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଯେ କି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେନାପତି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅଲିଗଡ଼, କନୌଜ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର କୁତବ ମିନାର ଦେଖିଛ? ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିନଥିବ, କେହି କେହି ଦେଖିଥିବ। ଏଇ କୁତବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ରାଜସଭାରେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗୁଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାସାନ ନିଜାମ ବୋଲି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ 1210 ମସିହାରେ, ଏଟା ହେଲା ଦେଖ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଏଟା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଏ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗଟା ସବୁ ଦେଖ ଭାରତର, ଏଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେ 1210 ମସିହାରେ ପୋଲୋ ଖେଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ପୋଲୋ ଖେଳ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ଚଢ଼ି ଗୋଟିଏ ବଲକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଖେଳନ୍ତି। ଏହି ପୋଲୋ ଖେଳରେ ସେ 1210 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶ। ସେ
ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଲତୁତମିଶ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଆମର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆରାମ ଶାହ ସେ ନିଜକୁ ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ ଓ ସେଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ଆମର ମୁଲତାନ ଓ ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରାଜପୁତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କେତେକଙ୍କୁ ମିତ୍ରତାର ସହ ଓ କେତେକଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ପରାଜୟ କରି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସୀମା। ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ସେ ବସି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର କୁତୁବ ମିନାରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ 1226 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଲେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଇଲତୁତମିଶ ହେଲେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଦାସ ବଂଶ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ରେଜିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ସେ ନାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଲେନି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଶାସିକା। ଆଉ କେହି ନାରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିନଥିଲେ। ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବାରୁ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଦାସ ଯେ ଥିଲେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ, ସେ 1266 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ସେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଦୃଢ଼ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଭାରେ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଥିଲା। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ସେ ମସଜିଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ମସଜିଦ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଜସଭାରେ ଥିବା ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମୀର ଖୁସରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କବି। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବାରୁ ପ୍ରାୟ ଦାସବଂଶର ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାସବଂଶର ପତନ ହୋଇଥିଲା। ସେ 1287 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖିଲଜୀ ବଂଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।